Good morning students, happy to see you all. I hope you all safe. Okay, now I am going to discuss about first lesson social science unit 1 history, outbreak of World War I and its aftermaths. Now I give a small introduction to the World War I. What is a World War? Then what is the reason behind the First World War? Who have started it and how the World War come to an end? Finally the result of the World War. That's all. Now I am going to some topics, you will see that. Okay. First introduction. In 1914 is a turning point in the world history. So the political and social process that began in 1789. Listen all of you. 1914 started the World War I. The first World War first day 2 days la vandu start agala. This process continues. The political and social process began in 1789, culminated in the First World War that broke out in that year, the course of the 20th century onwards. The next term, the historian therefore called this as the long time of the 19th century. இந்த 19வது நூற்றாண்டு என்பது வரலாற்று ஆசிரியர்களால் ஒரு நீண்ட காலமாக என்ன செய்யப்பட்டது, கருதப்பட்ட ஒன்று. Next term, this was the first interstitial war. இந்த World War I பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து first interstitial warனு சொல்லலாம். ஓகேவா? ஏன் இதை interstitial warனு சொல்கிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, that drew on the economic resources on the entire world and also affected large section of the civilian population also. So இந்த வார்னால வேர்ல்டு லெவலில் எக்கனாமிக் ரிசோர்ஸஸ் அஃபெக்ட் பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் தென் அஃபெக்டட் லார்ஜ் செக்ஷன் ஆஃப் த சிவிலியன் பாப்புலேஷன், சொத்துக்கள் உடைமைகள் இது மட்டும் அழியாமல் பாப்புலேஷன் லெவல்லையும் நிறைய சேதங்கள் ஏற்பட்டு. த நெக்ஸ்ட் த பொலிட்டிக்கல் மேப் ஆஃப் த வேர்ல்டு வார் ரீட்ரான். அதாவது வேர்ல்டு வாரில் எல்லைகள் எல்லாம் என்ன செய்யப்பட்டன, மாற்றப்பட்டன. ஸோ பிகாஸ் பொலிட்டிக்கல் மேப்பு அகைன் பொலிட்டிக்கல் மேப் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா ரீட்ரா பண்ணாங்க. ஸோ ரீட்ராப் ஆஃப் த பொலிட்டிக்கல் மேப். த நெக்ஸ்ட் ஒன், த 3 மேஜர் எம்பரர்ஸ், ஆஸ்ட்ரியா, ஹங்கேரி, ஜெர்மனி அண்ட் அதர் ஆட்டோமன்ஸ், 3 மேஜர் கிங்டம். தென் 3 மேஜர் கிங்டம். By the end of the war, these kingdom were later scattered. Scattered means சிதறடிக்கப்பட்டது. ஓகே. Then next இதனுடைய outcome வந்து என்ன? The biggest outcome of the world war was the Russian Revolution. It's a very very important. The biggest outcome is a Russian Revolution. Okay. Then in world history, Russian Revolution is a first revolution because for the first time countries try to bring about the world peace through the League of Nations. உலக அமைதிக்காக League of Nations ஒரு அமைப்பு என்ன செய்யப்பட்டது, உருவாக்கப்பட்டது. ஓகேவா? ஸோ the end of the world war, the 2 major issues. The first one is a Russian Revolution. Then second one is a League of Nations. Okay, next I am going to another topic, scramble for colonies. What is a scramble for colonies? Because a capitalist countries race for the market.
ஸ்கிராம்பிள் ஆஃப் த காலனிஸ் மீன் ஆக்கிரமிப்புகள் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அவர் இந்தியாஸ், பிரிட்டிஷ், ஃப்ரெஞ்ச், டச், some other countries occupied India's. No. So the aim of capitalist industry was to produce more and more. Capitalist means developed countries. வளரும் நாடுகள் என்ன செய்யுதுன்னா அதாவது more productions. It produced the more and more. அதிகப்படியான உற்பத்தியை ஏற்படுத்து. The surplus wealth thus produced was used to build. அது இந்த அதிகப்படியான அதாவது மதிப்புள்ள சொத்துக்கள்னால என்னென்ன பண்ணாங்க கேட்டால், இட்ஸ் அ மோர் ஃபேக்ட்ரிஸ், ரயில்வேஸ், ஸ்டீம்ஷிப் அண்ட் அதர்ஸ் சர்ச் அண்டர்டேக்கிங். இதனால் பலவிதமான பில்டிங்ஸ் இதெல்லாம் அவங்களால கட்ட முடிஞ்சது. இந்த ரெவல்யூஷனால் என்ன நடந்தது? த ரெவல்யூஷன் இன் த மீன்ஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன். ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் இஷ்யூ நடந்தது. த ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் எ கம்யூனிகேஷன், அனதர் ஒன் இஸ் எ transportation. அதாவது in revolution the revolution means the first one is a communication, another one is a transportation in the later half of the 19th century. So the process of European expansion in the Africa and அதர் பிளேசஸ் இதை யூஸ் பண்ணி ஐரோப்பா நாடுகள் என்ன செய்தது, ஆப்பிரிக்கா மற்றும் மற்ற நாடுகளோடு தங்களுடைய உறவுகளை வளர்த்து கொண்டது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் கேபிட்டலிசம் ப்ரொடியூஸ் த கியூஸ் கான்ட்ராஸ்ட். வாட் இஸ் எ கியூஸ் கான்ட்ராஸ்ட்? லிசன். கான்ட்ராஸ்ட் மீன்ஸ் எதிர் முனைகள், அதாவது ஆப்போசிட், பிளாக் அண்ட் ஒயிட் மாதிரி. So the contrast were extreme poverty and extreme wealth. ஒன்றா அதிகப்படியான வறுமை, ஏழ்மை, பாவர்ட்டி அதிகமாக இருந்தது, இல்லைன்னா அதிகப்படியான ரிச்சஸ். ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் வெல்த், ஸ்லம் அண்டு ஸ்கை கிராப்பர்ஸ் ஆல்சோ. ஸ்லம் மீன்ஸ் ரொம்ப, அதாவது புவர் பீப்புளுக்கு ரொம்ப இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கெல்லாம் ஸ்லம்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்கை ஸ்கிராப்பர், வானலாவிய பில்டிங்ஸ், இதெல்லாம் கூட இருந்தது. த எம்பையர் ஸ்டேட் அண்ட் டிபெண்டட் எக்ஸ்ப்ளாய்டட் ஆஃப் த காலனி. அந்த காலனியில் பார்த்திங்கன்னா ராஜாங்கள் அவங்கள் இருந்தாங்க, ஏழை மக்கள் இருந்தாங்க, வசதியானவங்க, இப்படி கலந்து தான் இது ஹியூஜ் கான்ட்ராஸ்ட் எதிரெதிர் முனைகளில் இப்படி இருந்துனே இருந்தது. So the Europe emerged as the dominant power while Asia and Africa were colonized and exploited. அதனால ஐரோப்பாவினுடைய டாமினேஷன் எங்கெங்கே இருந்தது? ஆசியா மற்றும் ஆப்பிரிக்கா நாடுகளில், காலனி நாடுகளை ஆக்கிரமிப்பானதில் இருந்தது. தென் இந்த டைம், அந்த நேரத்தில் இங்கிலாந்து ஹெல்ட் எ ஃப்ரீ எமினினன்ட் பொசிஷன் ஆஸ் த வேர்ல்டு லீடர். அதாவது இங்கிலாந்து ஒரு ஹையர் பொசிஷனில் அந்த டைமில் இருந்தது. தென் an ever-growing demand for market and raw material, the capitalist powers race around the world for expanding their empire for exploitation. அந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பொருள் உற்பத்திக்கு மார்க்கெட்டிங்கில் சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு டிமாண்ட் ஃபார் மார்க்கெட் இருந்தது. நெக்ஸ்ட்டு ரா மெட்டீரியல் தேவையான அளவு அந்த காலனி நாடுகள்லிருந்தே பெறக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தது. ஓகேவா? So next, yes, the rise of monopoly capitalism. What is a monopoly capitalism? Listen all of you. The monopoly capitalism means this is a private sector. So after 1870, the alliance of industry and finance seeking profit in market for goods and capital, which was the essential characteristic of the imperialism. What is the imperialism? Imperialism is nothing but one country overcome to the another country. ஒரு நாடு மற்ற நாடுகளின் மீது ஒரு ஏகாதிபத்தியத்தை செலுத்துவது. அதாவது அந்த நாட்டினுடைய சோர்சஸ் மற்றும் அந்த நாட்டுடைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இதன் மீது என்ன செய்கிறாங்க, தங்களுடைய
மேலாண்மையை செலுத்துவது, தட் இஸ் ஏ இம்பீரியாலிசம். இந்த இம்பீரியாலிசத்துக்கு வாட் வி நீட், 1870 என்ன தேவைப்பட்டது? இண்டஸ்ட்ரி, ஃபினான்ஸ் சீக்கிங் ப்ராஃபிட், மார்க்கெட், கூட்ஸ், கேபிட்டல், இதெல்லாம் இம்பீரியாலிசத்துக்கு தேவைப்பட்டது. became evident in the later half of the 19th century. The next one, the world ideas of free trade collapsed. இந்த நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேட் வந்து ஃப்ரீயாக போக வர இந்த நிகழ்வுகள் மாறி ட்ரேடில் கூட என்ன ஏற்பட்டது? கலாப்ஸ் ஏற்பட்டது. There were trust in the USA and cartels in Germany. அதாவது 2 அமைப்புகள் வந்து உருவானது. இப்போ யூஎஸ்ஏன்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ட்ரஸ்ட். த நெக்ஸ்ட் ஒன் ஜெர்மனியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கர்டல்ஸ். அதாவது யூஎஸ்ஏல ட்ரஸ்ட் என்றும் ஜெர்மனியில் கார்டல்ஸ் என்ற 2 அமைப்புகள் வந்து உருவானது. வாட் இஸ் எ ட்ரஸ்ட்? A trust is an industrial organization engaged in the production or distribution of any commodity. அதாவது ஒரு பொருள்களை வந்து உற்பத்தி செய்ய, டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண, இது எல்லாத்துக்குமே தேவைப்படக்கூடிய ஒரு அமைப்பு தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம்? ட்ரஸ்ட். The trust would possess accurate control over the supply and price of that commodity and its own advantage. அவங்க எவ்வளோ சப்ளை பண்ணலாம், எவ்வளோ ப்ரைஸ் வந்து நிர்ணயிக்கலாம், இது எல்லாமே இந்த ட்ரஸ்ட் தான் வந்து என்ன செய்யும்? முடிவு பண்ணும். இது வந்து யுஎஸ்ஏவில் இந்த அமைப்பு. அடுத்தது ஜெர்மனியில் கர்டல்ஸுங்கிற அமைப்பு. த டேர்ம் கர்டல்ஸ் ரெஃபர் டு an association based upon a contractual agreement between the enterprises in the same field of business. enterprises போன ஒரே மாதிரியான பிஸ்னஸுக்கு இந்த கான்ட்ராக்சுவல் அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு யூஸ் ஆச்சு. த ஆப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் த எக்ஸசைஸ் எ மோனோபாலிஸ்டிக் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆஃப் த மார்க்கெட். ஸோ இதனால அவங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வந்து இருந்தது. த நெக்ஸ்ட் டாபிக் இஸ் இம்பீரியலிசம் அண்ட் இட்ஸ் எசென்சியல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். Listen all of you. Imperialism and its essential characteristics. அதாவது what is this? Imperialism and its essential characteristics means அந்த எல்லைகளை வந்து என்ன செய்யறது? விரிவுபடுத்துறது. Because the capitalism inevitable led to the imperialism. According to the Lenin வந்து என்ன சொல்றான்னு பார்த்தீங்கன்னா, imperialism is the highest stage of capitalism. கேபிட்டலிசத்தை விட ஒரு ஹையஸ்ட் ஸ்டேஜ் தான் இம்பீரியாலிசம் அப்படின்னு சொல்கிறார். Besides being a market for surplus goods, colonies served another purpose. அதாவது மார்க்கெட்டிங்க்கு மற்ற பர்பஸுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் the large scale mass production needed vast supply of the raw material. What is the raw material? raw materialனு பார்த்தீங்கன்னா மூலப்பொருள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அயன் அண்டு ஸ்டீல் வச்சுக்கோங்களேன். அயன் அண்டு ஸ்டீல். இப்போ இந்த ஸ்டீலில் வரக்கூடிய வெசல்ஸ் எல்லாம் வந்து எதில் செய்யப்படுது? ஸ்டீலில் இல்லையா? ஸோ இதனுடைய அந்த வெசல்ஸுக்கான மூலப்பொருள் தான் வந்து என்னது? ஸ்டீல். தட் இஸ் எ ரா மெட்டீரியல். இந்த ரா மெட்டீரியல் வந்து எதில் எல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ரப்பர், ஆயில், நைட்ரேட், சுகர், காட்டன், தென் ட்ராபிக்கல் ஃபுட் ஸ்டாப், மினரல் எக்ஸெட்ரா were raw material. So the next one, the needed to control the sources of raw material inevitable led to imperialism. இந்த பொருள்கள் மீதெல்லாம் யூரோப் வந்து என்ன செய்தது? தன்னுடைய ஏகாதிபத்தியத்தை, மேலாண்மையை, இம்பீரியலிசத்தை வெளிப்படுத்தியது. ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்? The next one, imperialism was not just about colonies, it became a total system.
the logic of which was the total militarization and total war. imperialismல மட்டும் இல்லாம military warன்னு சொல்லி அங்க என்ன செய்யப்பட்டது, மக்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டனர். next Asia, the rise of Japan. Asia, the rise of Japan. Listen, இவ்வளோ நேரம் பார்த்தது பார்த்தீங்கன்னா ஐரோப்பா நாடுகளினுடைய இம்பீரியாலிசம் ஆசியா ஆப்பிரிக்கா காலனி நாடுகளில் எப்படி இருந்தது. அட் த சேம் வே ஜப்பான் ஆசியாவில் எப்படி தன்னுடைய உயர்வை வந்து அது ரைஸ் பண்ணிடுதுன்னு பார்க்குறோம். ஓகே, in Russia, in Asia, Japan during this period, Meiji era. What is era? Meiji era. From 1867 to 1912. In this period, during this period, initiating the Western nation had become their equal in many respects. Though the outlook of the rulers, Western education and machinery, அதாவது அங்கிருந்து என்ன வந்து வெஸ்டர்ன் எஜுகேஷனை கற்றுக்கிட்டாங்க, மெஷினரி கொண்டு வந்துட்டாங்க, ஸ்டில் ரிமைன் ஃபெடிவல். ஃபெடிவல் மீன்ஸ் ஃபெடிவல்ஸ் மீன்ஸ் வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டேட் மாதிரி, சென்ட்ரல் ஸ்டேட் இந்த மாதிரி இல்லையா. ஃபெடிவல்ஸ் ஜப்பான் டுக் டு வித் எ மாடர்ன் ஆர்மி அண்டு நேவி. திருப்ப மாடர்ன் ஆர்மி நேவி இது எல்லாமே ஜப்பான் வந்து கொண்டு வந்துட்டாங்க. ஜப்பான் ஹேட் எமர்ஸ்ட் ஆஸ் an advanced என்டர்லைஸ் பவர். அதே போல் இன்டர்ஸ்டிலையும் தன்னுடைய பவரை வந்து என்ன செய்தது, அதிகப்படுத்தியது. தென் நெக்ஸ்ட் in imperialistic acquiescence also Japan followed the Europe. அப்படியே யூரோப்பை பார்த்து என்ன செய்யுது, ஜப்பான் இமிட்டேட் பண்ணுது. அவங்க என்னென்ன பண்ணாங்களோ அதே போல் இம்பீரியாலிசத்தை கேபிட்டல் எல்லாமே வந்து ஜப்பான் ஆசியாவின் மீது திணித்தது. In 1894 she forced a war on China. எப்போ, which year? 1894ல ஜப்பான் எது மீது வாரை டெக்ளேர் பண்ணுது, சைனாவில் டெக்ளேர் பண்ணுது. The crushing defeat of China by Little Japan in the Sino-Japanese War. 1894லேருந்து 95 during 1 year அங்கே ஏற்பட்ட வார் தான் வந்து என்னது, சினோ ஜாப்பனீஸ் வார். ஆனால் பார்க்குறக்கு சைனா வந்து இஸ் அ பிக்கஸ்ட் கண்ட்ரி, பட் ஜப்பான் இஸ் எ வெரி லிட்டில் ஜப்பான் இல்லையா. ஸோ இது வந்து என்ன செய்யப்பட்ட இந்த ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் ஏற்பட்ட வார் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சினோ ஜாப்பனீஸ் வார். என்ன வார்? சினோ ஜாப்பனீஸ். This is an important question in 2 marks. It's a very important. Sino-Japanese War. Which year? 1894 to 1905. Year is must. So 1894 to 95 Sino-Japanese War நடந்தது. Despite the warning of the 3 great powers, Russia, Germany and France, Japan annexed the Liaotang Peninsula with Port Arthur. அதாவது 3 முக்கியமான கிங்டம் ரஷ்யா, ஜெர்மனி, ஃப்ரான்ஸ் அவங்க எச்சரிச்சுட்டு கூட என்ன செய்யலை, ஜப்பான் வந்து கேட்கல. ஒரு வார் நடக்கிறப்ப என்ன செய்ய பண்ணக்கூடாது, எந்த பிளேஸுமே ஆக்குபைட் பண்ணக்கூடாது. ஆனால் ஜப்பான் அதையும் மீறி என்ன செஞ்சது, போர்ட் ஆர்த்தர், இம்பார்ட்டன்ட் பிளேஸ். 1 வேர்டில் ஆஸ்க் கொஸ்டின் ஃபார் 1 வேர்ட், போர்ட் ஆர்த்தர் இதை வந்து கைப்பற்றாங்க. கேப்சர் த போர்ட் ஆர்த்தர் டு ஜப்பான். Okay, by this action, Japan proved that it was the strongest nation of the East Asia. அப்போ ஈஸ்ட் ஏசியாவிலேயே இந்த போர்ட் ஆதரை கைப்பற்றி கேப்சர் பண்ணி ஜப்பான் வந்து எப்படி இருந்தது, ஒரு ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நேஷனாக ஈஸ்ட் ஏசியாவில் தன்னை உருவாக்கி. The next
Japan, however, in view of the pressure mounted by European powers, soon gave up its claim the over Port Arthur. இவங்க மற்ற நாடுகளுடைய மேஜர் கிங்டம் உடைய ப்ரெஷர்னால ஜப்பான் என்ன செஞ்சது, இந்த கிங்டம் அதாவது போர்ட் ஆர்தரை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷன் வந்து உருவாச்சு. Then Russia took advantage of this and sent a large army to மஞ்சூரியா. இந்த டைமில் ரஷ்யா என்ன செய்தது, தன்னுடைய முழு படைகளை சந்தர்ப்பத்தை பயன்படுத்தி மஞ்சூரியாவில் தன்னுடைய ஆர்மியை அங்கே சென்ட் பண்ணிச்சு. ஸோ ஜப்பான் entered into an alliance with England in 1902. 1902ல் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் யாரோட ஒரு அலைன்ஸ் வச்சுக்குது, ஜப்பான் அலைன்ஸ் இங்கிலாண்டை வந்து உதவிக்கு கூப்பிடுது. ஓகே, England in 1902 and demanded that Russia withdraw troops from the Manchuria. மீண்டும் வந்து மஞ்சூரியாவை கைப்பற்றுவதற்கு 1902ல் இங்கிலாண்டோடு சேர்ந்து என்ன செய்தது, ஒரு அலைன்ஸ் வந்து வச்சுக்கிறது. Then Russia under established Japan. In 1904, the war began between the two countries. 1904ல் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையில் வந்து ஒரு வார் வந்து நடக்குது. அந்த வார் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ருஷோ ஜாப்பனீஸ் வார். ருஷோ ஜாப்பனீஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இன் ஒன் வேர்டு, ருஷோ ஜாப்பனீஸ் வார். Japan defeated Russia and got back Port Arthur. After this war, Japan entered the charmed circle of the great power. ரஷ்யாவோட வார் பண்ணி மீண்டும் அந்த போர்ட் ஆர்த்தரை வந்து என்ன செஞ்சுது, ஜப்பான் கேப்சர் பண்ணிடுது. ஃபைனலி ஜப்பான் என்டர் த சாம்ப்டு சர்க்கிள் ஆஃப் த கிரேட் பவர். த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் த ஸ்ட்ராங் ஆர்ம் டிப்ளமசி ஆஃப் ஜப்பான். இது எப்படி ஒரு ஸ்ட்ராங் டிப்ளமசியை உருவாகுச்சு. The next topic, the strong arm diplomacy of Japan. After 1905, Japan took control of Korean domestic and foreign policy. ஜப்பானுடைய கண்ட்ரோல் நெக்ஸ்ட்டு எந்த நாட்டு மேலே இருந்தது, கொரியன் கண்ட்ரிஸ் மேலே. ஏன்னா அது டொமஸ்டிக்னா உள்நாட்டு மட்டும், அந்த வெளிநாடுகளோடு தொடர்புடைய நாடுகள். இந்த நாடுகளோட இருந்த அந்த கொரியன் கண்ட்ரோல் ஓவரால் எதுக்கு வந்தது, ஜப்பானுக்கு வந்தது. ஓகே, ஸோ த அசிசினேஷன் ஆஃப் எ ப்ராமினன்ட் ஜாப்பனீஸ் டிப்ளமேட் ப்ரொவைடட் த எக்ஸ்கியூஸ் இன் 1910 ஃபார் ஜப்பான்ஸ் அனாக்சேஷன். இது என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரியாவை வந்து ஜப்பான் தன்னுடைய கண்ட்ரோல் கீழே கொண்டு வந்துச்சு. த கன்ஃபியூசன்ஸ் இன் சைனா ஃபாலோயிங் த ட்ரா ஃபுல் ஆஃப் த மஞ்சூரியா டைனஸ்டி இன் 1912. 1912ல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மஞ்சூரியா வந்து என்னாச்சுன்னா டவுன்ஃபால் ஆகக்கூடிய ஒரு சிச்சுவேஷனுக்கு வந்தது. ஸோ த மஞ்சூரியா டவுன்ஃபால் இன் 1912 provided Japan and the recognition of Japanese hold over the Manchuria. ஸோ அந்த மஞ்சூரியாவையும் வந்து என்ன செய்யுது, ஜப்பான் ஃபுல்லாக ஆக்குபேட் பண்ணிடுது. பட் த அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ஜாப்பனீஸ் advisor to the China government, the strong diplomacy aroused the hospitality of the both China and European power. இந்த ஃபர்ஸ்ட் வேர்ல்டு வாரில் சைனா மற்றும் ஐரோப்பா பவர் ஆனது ஜப்பானோடு சேர்ந்து நின்று மிகப்பெரிய ஃபோர்ஸாக ஜப்பான் வந்து வந்தது. இட் இஸ் எ வெரி ஒன் ஆஃப் த குட் பவர் இன் த ஜப்பான். ஓகே, okay students, next class I will continue other topics. Okay, thank you students. Next class I will continue other topics. Okay, thank you.